नमस्कार। ओडिशा भारत को स्वागत करुच्ची मु प्रमोद। दर्शक बंधु देखंतु राज्यसभा निर्वाचन गला आउ भारतीय जनता पार्टी दि जन माने निर्वाचन रे विजय लाभ कले जे कि सुजित कुमार आउ मनमोहन सामल आउ विजु जनता दल रु संतृप्त मिश्र आ स्वाधीन प्रार्थी भाव दिल्ली राय गले गल आमर जो गला सोमवार दिन से माने शपथ नेले राज्यसभा गले शपथ नेबे ना शपथ नेला परे किंतु सुजित कुमार शपथ नहीं नांती कारण से नथिले शपथ नहीं नांती जाओ शपथ नेला परे दे मनमोहन सामल दापन आसिले कोठे भुवनेश्वर आसिले आउ तांको भव्य स्वागत कराला विमान बंदर रे आउ सुजित कुमार तो नांती दिल्ली प्राय मध्य कोन स्वागत है सीता तो स्वाधीन प्रार्थी तांको काई जो कि स्वागत करिया पाए तापर होला मोर संतृप्त मिश्र से मध्य केबे आसिले तांके स्वागत कले परंतु भी एटा हस्तगत हेनी तो केबे आसिबे दिल्ली रे अछन कोन कोन से कोन सुना 11 तारिख रे आसियो बोली नहीं 11 तारिख शपथ नहीं माने से तो बुलाबुली करी पुणे जानिबे जे राज्यसभा रे कोन करा जिवो कोन माने केमति कोन प्रश्न उत्तर काल ये सब विभिन्न समय ताक जो पुना मन जो अछन ताक तो सिखथि मते जान सिखिबे ना नहीं अन से कोन आउ राजनीति रे से कोन आगु बेसी कि जानछन जे तांको राज्यसभा जिबे तांको जणा हबो से कोन सी प्रश्न उत्तर होबा जहा भी ओडिसा विषय से कि दाबी रखि परिबे सेमति किछ नाही जाउछ नुआ जाइछन माने किंतु कथा होछ कोन जानजती राज्यसभा को जाऊ जाऊ से बर्तमान माने ओपनर बैट्समैन होबा जाउछंती जब आप मैंने कहते कौन ओपनर बैट्समैन तो निश्चय पचार ना मन हेतु कौन एमती कहले देखु सी हूँ कौन भी कार्तिकेन पांड्यान अति माने निकटतम अति निकटतम माने कथा जा से गोटे बोधे थड़ी देव देख हाथ कहती जो ट्रस्ट गोटे गठन है जो नवीन विजु नवीन ट्रस्ट गोटे गठन है दिल्ली रे सी ट्रस्ट किए अच्छा भी कार्तिकेन पांड्यान अच्छा संतृप्त मिश्र अच्छा आउ जड़े अच्छा परिजा अच्छा तेणुक कथा कौन कि जो सी भी कार्तिकेन पांड्यान अति निकटतम लोक जहाँ से जीतिले किंतु वर्तमान कौन हो सी जाकि जो कहूनी जो माने ओपनर हिसाब से गले बर्तमान खेलिया सी वर्तमान जो संसदीय दल नेता बर्तमान सस्मिन पात्र काटिकी सी बर्तमान हवा को जाऊँ जहाँ चर्चा होने जानी रखा दरकार तुम बाबू काली सकाଳେ जाइछ राजनीति कौन राजनीतिर अक्षर तुम कि जाना तुम माने सस्मिन पात्र भली जने व्यक्तित्व तुम कौन से सरी हब ना सी केते थर गले राज्यसभा को अच्छे ओडिशा विषय जीटा माने रही दाबी रखुंट आप शुणिले माने हूँ आप जानी सब दर्शक बंधु किंतु वर्तमान जो ये गले कि संतृप्त मिश्र गले से ओडिशा विषय दाबी करेंगे ना निज विषय दाबी करेंगे ना पांड्यान के विषय दाबी करेंगे ना नवीन पट्टनायक केमती आउथर मुख्यमंत्री से विषय दाबी करेंगे सस्मिन पात्र भली जड़े व्यक्ति हूँ तो मो मतरे मुझे कहबी ओडिशा राजनीति रे से एक अनन्य चेहरा सी किंतु सी सब भाई सहिष्णु और सी जो भाई भाव जो दुई पद कथा कहते राज्यसभा मापी चुपी कहते सी कहार हूँ तो विरोध में केवे विषदगार करना
ତାଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ହଟେଇ ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହେବେ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ତାମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ 98 ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର କରିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। କାରଣ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହାରିଲେ, ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନା। ଆପଣ ନିଜେ ଏଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦଳକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଦଳକୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଧରିକି ମାନେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନ ପଠେଇକିରି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଆସିକିରି ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, କଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ଦେଇଦେଲେ। ଯାଉ ସେ ସୁପ୍ରିମୋ କହୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଇଏ ହବ। ଆଉ କେଇ ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ, ଦଳଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଜିତିଲେ। ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଦେଲେ। ପୁଣି କଣ ଶୁଣା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ, ତାପରେ 2029 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳଟାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ଦଳଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଦଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିକିରି ମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରି ଆଲୋଚନା କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ଆଣିଥିଲେ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ସେପଟରୁ ମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ସେ ତ ହାରିଲେ, ଛାଡ ସେ କଣ ଦେଇଥିବେ କଣ ନେଇଥିବେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିଥିବେ, ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। ବା କଣ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ଛାଡ, ସେ କଣ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହିବେନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ କି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଯୋଉ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ହଟେଇକିରି ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ହେବେ, ଯୋଉ ନେତା ହେବେ, ତମେ ଏଇଟା କାହିଁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ସାଧାରଣ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେଇଛି, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ର ମାଲିକ ସେଇ 2 ଜଣ ହେବେ। ଆପଣ ଏଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିବେ, ସେସବୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିବ, ନା ପଛକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିବ, ନା ଦକ୍ଷିଣରେ ନା ବାମରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରେ। କଣ ହବ ସେ ତ କହିପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ, ଓଡିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ମାନେ କିଛି ଓଡିଶା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ହଟାଯାଏ, ଦଳ ଏଭଳି ମାନେ ଇଏକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବ, ଶେଷରେ 2029ରେ ଆଉ ନମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ତ ମାନେ ଆଉ କେଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ କେବଳ ମାନେ ଇଏକୁ। ଏଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ବର୍ଷ ରହିବ, ତାଙ୍କ କଥା କହୁନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯିବ, ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ସରିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଓଡିଶା ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ସିଏ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହଉଛି, ଯାହାର ମାନେ ଇଏ ହଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ଜିତିଯିବେ, ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। କାରଣ ସିଏ କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ,
ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ଆଉ ବବି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ଟିକେ ଖପା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଭଳି ମାନେ ତଳକୁ ନେଇଗଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆମେ କହୁନୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଆଜି ଦଳ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଠିକ ନିଜ 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 ମତରେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି ଲଢିବ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ବାଚଳାମି ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯେ ବାଚଳାମି କରିବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମତାମତ ରଖିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ସଚିନ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଆଉଟ୍ କରି ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏଟା ଠିକ କରିବେ ନା ଭୁଲ କରିବେ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି ଦଳକୁ ଯୋଉ ଅତି ତଳକୁ ନେଇଗଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଠିକ ହେଲା କି ଭୁଲ ହେଲା? ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।